वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजन्मवा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे यतपात्रनेत्र येन त्वया रततेन पूर्णा प्रज्वलितो न मया प्रदीपो। अगनान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वागर्तामिव सम्पृक्तो वागर्तापतिपत्तये जगत्पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। श्रीरामचन्द्र भगवान की जय। पवनसुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री रणछोड़ जी महाराज की जय। श्री रघुराम जी महाराज की जय। श्री रणमुक्तेश्वर महादेव की जय। बिलेश्वर महादेव की जय। श्री खोड़ियार मात की जय। सिद्धेश्वर महादेव की जय। महाकाली मात की जय। श्री भागवत भगवान की जय।
जय सुखदेव जी महाराज की जय सनातन धर्म की जय पितृनारायण देव की जय अपने अपने माता पिता की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नाथ अमारा कृपा निधान दक्षिणामूर्ति श्री भगवान नाथ अमारा कृपा निधान दक्षिणामूर्ति श्री भगवान नाथ हमारा कृपा निधान दक्षिणामूर्ति श्री भगवान दक्षिणामूर्ति श्री भगवान नाथ हमारा कृपा निधान नाथ हमारा कृपा निधान नाथ हमारा कृपा निधान दक्षिणामूर्ति श्री भगवान नाथ हमारा कृपा निधान दक्षिणामूर्ति श्री भगवान। भावे धरिए ध्यान भजिए भावे धरिए भजिए भावे धरिए ध्यान भजिए भावे धरिए दक्षिणामूर्ति श्री ज्ञान दक्षिणामूर्ति ज्ञान दर्शन मात्र आपे ज्ञान दर्शन मात्र की 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 आपे ज्ञान नाथ हमारा कृपा निधान दक्षिणामूर्ति श्री
ભગવાન નાથ દક્ષિણમૂર્તિ શ્રી ભગવાન સદગુરુ સાચા દાતા મહાન સદગુરુ સાચા મહાન સદગુરુ સાચા દાતા મહાન સદગુરુ સાચા દાતા મહાન દે છે સૌને સુમતિના દાન 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 નાથ અમારા કૃપા નિદાન દક્ષિણા મૂર્તિ શ્રી ભગવાન નાથ અમારા કૃપા નિધાન દક્ષિણમૂર્તિ શ્રી ભગવાન ભજીએ ભાવે ધરીએ ધ્યાન ભજીએ ભાવે ધરીએ ધ્યાન ભજીએ ભાવે ધરીએ ધ્યાન ભજીએ ભાવે ધરીએ ધ્યાન દર્શન માત્રથી આપે જ્ઞાન દર્શન માત્રથી આપે જ્ઞાન દર્શન માત્રથી આપે જ્ઞાન દર્શન માત્રથી આપે જ્ઞાન સદગુરુ સાચા દાતા મહાન સદગુરુ સાચા દાતા મહાન સદગુરુ સાચા દાતા મહાન સદગુરુ સાચા દાતા મહાન દે છે સૌને સુમતિના દાન 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 નાથ અમારા કૃપા નિદાન દક્ષિણા મૂર્તિ શ્રી ભગવાન નાથ અમારા કૃપા નિધાન દક્ષિણમૂર્તિ શ્રી ભગવાન નાથ અમારા કૃપા નિદાન દક્ષિણા મૂર્તિ શ્રી ભગવાન નાથ અમારા કૃપા નિધાન દક્ષિણમૂર્તિ શ્રી ભગવાન ભજીએ ભાવે ધરીએ ધ્યાન ભજીએ ભવે
દર્શન માત્રથી આપે જ્ઞાન દર્શન માત્રથી આપે જ્ઞાન દર્શન માત્રથી આપે જ્ઞાન દર્શન માત્રથી આપે જ્ઞાન નાથ અમારા કૃપા નિદાન દક્ષિણામૂર્તિ શ્રી ભગવાન નાથ અમારા કૃપા નિદાન દક્ષિણામૂર્તિ શ્રી ભગવાન સદગુરુ સાચા દાતા મહાન સદ્ગુરુ સાચા દાતા મહાન સદગુરુ સાચા દાતા મહાન સદ્ગુરુ સાચા દાતા મહાન દે છે સૌને સુમતિ ના દાન દે છે સૌને સુમતિ દાન દે છે સૌને સુમતિ ના દાન દે છે સૌને સુમતિ દાન નાથ અમારા કૃપા નિદાન દક્ષિણામૂર્તિ શ્રી ભગવાન 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 સદગુરુ સાચા દાતા મહાન સદ્ગુરુ દાતા મહાન દે છે સૌને સુમતિ ના દાન દે છે સૌને સુમતિ દાન દે છે સૌને સુમતિ ના દાન દે છે સૌને સુમતિ દાન નાથ અમારા કૃપા નિદાન દક્ષિણામૂર્તિ શ્રી ભગવાન નાથ અમારા કૃપા નિદાન શ્રી ભગવાન ભજીએ ભાવે ધરીએ જ્ઞાન ભજીએ ભાવે ધરીએ ગાન ભજીએ ભાવે ધરીએ જ્ઞાન ભજીએ ભાવે ધરીએ ગાન દર્શન માત્રથી આપે જ્ઞાન દર્શન માત્રથી આપે જ્ઞાન દર્શન માત્રથી આપે જ્ઞાન દર્શન માત્રથી આપે જ્ઞાન નાથ અમારા કૃપા નિદાન દક્ષિણામૂર્તિ શ્રી ભગવાન નાથ અમારા કૃપા નિદાન દક્ષિણામૂર્તિ શ્રી ભગવાન 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 વિંદે ન પદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનિવેશયંતમ વટસ્ય પત્રસ્ય પુટેશયાન બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ જીહવે पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदरमाधवेति વિકરે તુ કામા ખિલ ગોપકન્યા મુરારી પાદા
इतचित्तवृत्ति दद्यादिकं हवशालवोच गोविन्द दामोदरमाधवेति गृहे गृहे गो पवधूकजं वा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदरमाधवेति जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेशा गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृदमेतदेव गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति श्रीशुकोवाच राजन्नोदिते मे तत्ते हरे करमाधनासनं गजेन्द्रे मोक्षणं पुण्यं रेवतं त्वन्तरं शृणु नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन एवा परब्रह्म परमात्मानी परम पवित्र अने पुनित पावन कथामां सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षितने समुद्र मंथन कथानो रसपान करावी रह्या छे। के हे राजन, मैं तमने पापनो नाश करनारू श्री हरिनु आ गजेन्द्र मोक्ष रूपी ए दिव्य અને પવિત્ર ચરિત્ર મેં તમને સંભળાવ્યું। હવે તમને રૈવત નામનો મન્વંતર અને એમાં પણ તામસ નામના મનુ અને એમના ભાઈ પાંચમા
રેવત નામના મનુ થયા. તેના અર્જુન, એમના બલિ તથા વિંધ્ય વગેરે પુત્ર હતા. વિભુ નામના ઇન્દ્ર હતા. ભૂતસ્ય વગેરે દેવો તથા હિરણ્યરોમા, વેદશિરા, ઉર્ધ્વબાહુ વગેરે સપ્તર્ષિઓ હતા. તેમાં શુભ્ર નામના ઋષિની વિકુંઠા નામની સ્ત્રીથી ભગવાને વૈકુંઠ નામે અવતાર ધારણ કર્યો હતો. અને ત્યાર પછી છઠ્ઠા મન્વંતરમાં ચક્ષુનો પુત્ર ચાક્ષુષ નામના મનુ થયા. અને એને ત્યાં કુરુ, પુરુષ અને સુદ્યુમ્ન વગેરે પુત્ર હતા. એ સમયે જગતપતિ ભગવાન વૈરાજની સ્ત્રી સંભૂતિના અંશ વડે અવતર્યા હતા. અને એ ભગવાનનું નામ અજિત હતું. અને એ અજિત ભગવાને સમુદ્રનું મંથન કરી દેવતાઓને અમૃત પાયું હતું. અને પાણીમાં તરતા મંદરાચલને કાચબા સ્વરૂપથી પોતાની પીઠ ઉપર ધારણ કર્યા હતા. પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે ગુરુદેવ, ભગવાને સમુદ્ર મંથન કેવી રીતે કર્યું અને કશ્યપ રૂપ ધરી અને મંદરાચલ પોતાની પીઠ ઉપર શા માટે ધારણ કર્યો, એ કથા મને કહો. સુખદેવજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા, હે રાજન, હું તમને વિસ્તારથી એ કથા કહું છું. એક વખત ઇન્દ્ર રાજા હાથી ઉપર સવાર થઈ અને એ ફરવા માટે નીકળ્યા. રસ્તામાં એમને દુર્વાસા નામના મુનિ મળ્યા. દુર્વાસા ભગવાન શિવના દર્શન કરી અને ભગવાન શિવને ચડાવેલી એ માળા, થોડાક પુષ્પ, થોડાક બીલીપત્ર એ નમન તરીકે લઈ અને પોતે લઈ દર્શન કરી અને આવતા હતા. સામેથી ઇન્દ્ર મહારાજ પોતાના ઐરાવત નામના હાથી ઉપર સવાર થઈ અને સામેથી મેળા. દુર્વાસા મુનિને મનમાં થયું કે ભગવાન શિવની પ્રસાદી અને એ હું જરા નમન તરીકે આશીર્વાદ સ્વરૂપે હું ઇન્દ્ર મહારાજને આપું. દુર્વાસાએ એ નમન, બિલીપત્ર, પુષ્પની માલા ઇન્દ્ર મહારાજને આપવા માટે પોતાનો લાંબો હાથ કર્યો. એ વખતે ઇન્દ્ર મહારાજનો એ રાવત હાથી પોતાના સુંડમાં એ બધું લઈ ઇન્દ્ર મહારાજને આપે છે. પણ ઇન્દ્ર મહારાજે એને નમન પણ કર્યું નહીં અને માત્ર ને માત્ર લઈ અને એ હાથીના મસ્તક ઉપર મૂકી દીધું. હાથીનો એવો સ્વભાવ કે કદાચ એમના મસ્તક ઉપર કાંઈ કોઈ મૂકે તો પોતાની સૂંઢ વડે લઈ અને એ નીચે પધરાવી દે. હાથીએ એ પુષ્પની માળા ફેરવતા ફેરવતા જમીન ઉપર પધરાવી અને જમીન ઉપર પુષ્પની માળા પધરાવી. એની ઉપર એ હાથીનો પગ આવ્યો અને દૂરથી આ દુર્વાસા મુનિએ જોયું. હાથીના પગ નીચે
એ માલા એ છુંદાઈ ગઈ છે. દુર્વાસા મુનિને એટલો બધો ક્રોધ થયો અને ક્રોધને કારણે એને શાપ આપ્યો કે જા ઇન્દ્ર, તું લક્ષ્મી રહિત થઈ જા. ઇન્દ્ર રાજાને શાપ મળતાની સાથે પોતાનું દેવ દૈત્યોનું યુદ્ધ થયું અને એમાં બધા જ દેવતાઓ એ પરાસ્ત થયા છે, બધા હારી ગયા છે. સ્વર્ગનું જે રાજ્ય હતું એ રાજ્ય પણ દૈત્યોએ જીતી લીધું છે. આ તરફ બધા જ દેવતાઓ મેરુ પર્વત ઉપરથી બ્રહ્માની સભામાં ગયા. બ્રહ્માજીને વિનંતી કરે છે કે અમને કોઈ રસ્તો બતાવો. બધા જ દેવતાઓ નિસ્તેજ બની ગયા છે. એ સમયે બ્રહ્માજી કહેવા લાગ્યા કે હે દેવો, હું તમને એક વરદાન આપું છું. સાક્ષાત પરમાત્માના અંશથી એ ભગવાન પ્રગટ થશે, પણ એના માટે થોડી રાહ જોવી પડશે. એના માટે તમારે તપસ્યા કરવી પડશે, એના માટે તમારે તપ કરવું પડશે. એના માટે આપણે એક દ્રષ્ટાંત સમજીએ. એક રાજા પોતાના રાજમહેલમાં રહે અને મધ્યાહનનો સમય થયો અને મધ્યાહનના સમયમાં એક યાચક સુંદર મજાના ભજન ગાતા ગાતા, એનો દરરોજનો ક્રમ, મધ્યાહનનો સમય થાય, અરે હો મૈયા ભિક્ષાન દેહી, અને આ પ્રમાણે એ જોરથી બોલી અને વળી એ ભજન ગાવા લાગી. હવે એક દિવસ બને છે એવું કે એ યાચક તો આવ્યા, સુંદર મજાના એ ભજન કીર્તન ગાતા હતા અને ઘરમાં એ રાણીએ પોતાના હાથમાં યાચકને આપવાની બધી જ સામગ્રી તૈયાર કરી લીધી. પણ છતાં એ શાંતિથી રાણી સાંભળતા હતા. શાંત ચિત્તે એ ભજન સાંભળતા હતા. વળી પાછું એ યાચકે કહ્યું, અરે ઓ મૈયા ભિક્ષાન દેહી. વારંવાર અવાજ આવે છે અને છતાં એ ઘરમાંથી એ દેવી બહાર નીકળતા નથી. એ સમયે એમના પતિ કહે છે કે હે દેવી, વારંવાર બહારથી અવાજ આવે છે, ઓલા યાચક આપણા ઘર સુધી પહોંચી ગયા છે અને તમે એને કંઈક ભિક્ષામાં આપો. અને એ સમયે દેવી એટલું જ કહે છે કે હે નાથ, સુંદર મજાના એ ભજન ગાય છે ને, એટલે મને બહુ મજા આવે છે. મને ખબર છે મારા હાથમાં થાળ તૈયાર છે, પરંતુ એની ભજનની કડી હું સાંભળું છું ને, એટલે મને આનંદ આવે છે. પોતાના હાથમાં એ થાળ છે, જ્યાં સુધી ભજન ચાલુ છે ત્યાં સુધી એ સાંભળે છે અને પછી ધીમેકથી એ બહાર નીકળી અને યાચકને જે કાંઈ સામગ્રી હતી એ બધી એમને આપી દે છે. યાચકે લઈને નીકળી ગયા, પણ એ યાચકને ઘણો સમય સુધી ત્યાં રાહ જોવી પડી છે. એમ આપણે પણ કોઈ દેવ દર્શને જઈએ, કોઈ મંદિરે જઈએ અને આપણે પણ સાચા હૃદયથી જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે એ પ્રાર્થના ભગવાન સાંભળતા હોય છે. એક દિવસ જાય, 2 દિવસ જાય અને છતાં ભગવાન આપને ઈચ્છિત વરદાન ન આપે, આપણે રાહ જોવી પડે, આપણે સહન કરવું પડે, તો એમાં જરાય ઉતાવળ ન કરવી. કદાચ જેમ દેવીને ભજન ગમતા હોય એમ આપણી પ્રાર્થના, આપણી સ્તુતિ, આપણું ભજન એ ભગવાનને ગમતું હોય સાંભળવામાં, તો રાહ જોવાની અને વારંવાર પ્રાર્થના કરતી રહેવાની. તમને જે સ્તોત્ર આવડે, જે ધોળ આવે, જે કીર્તન આવડે
વારંવાર ગાતું રહેવાનું. અને જ્યારે જ્યારે ભગવાન આપને આપવામાં મોડું કરે ને ત્યારે સમજવાનું કે આપણો કંઠ સરસ હશે અને આપણો અવાજ પ્રભુને ગમતો હશે. પણ અહીં સમાજમાં તો બસ આજે આપણે યજ્ઞ કરીએ અને કાલે તરત એનું ફળ મળી જાય, નહીં મળે, વાર લાગશે. કદાચ આપણી વાણી કર્કશવાળી હોય, પુષ્પ કદાચ ન પણ મળે, છતાં રાહ જોવાની. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારી ભક્તિ તમારી કરવી છે. મને મેવા મળે કે ના મળે, મારી સેવા તમારી કરવી છે. મને મેવા મળે કે ના મળે, મારી સેવા તમારી કરવી છે. મને મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારી ભક્તિ તમારી કરવી છે. મને મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારી ભક્તિ તમારી કરવી છે. હો આવે જીવનમાં તડકા કે છાયા, સુખ ને દુઃખ ના પડે પડ છાયા. આવે જીવનમાં તડકા કે છાયા, સુખ દુઃખ ના પડે પડ છાયા. આવે જીવનમાં તડકા કે છાયા, સુખ ને દુઃખ ના પડે પડ છાયા. આવે જીવનમાં તડકા છાયા, સુખ દુઃખ ના પડે પડ છાયા. આખાયા રહે કે ના રહે, મારે માયા તમારી કરવી છે. મને મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મારો કંઠ મધુરો હોય ભલે, મારો સૂર બેસુરો હોય ભલે. મારો કંઠ મધુરો હોય ભલે, મારો સૂર બસુરો હોય ભલે. મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભલે, મારો સુર ને સુરો હોય ભલે. મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભલે, મારો સુર બસુરો હોય ભલે. મને શબ્દો મળે કે ના મળે, મારી કવિતા મારી કરવી છે. મને મુક્તિ મળે કે ના
સેવા તમારી કરવી છે. મને મેવા મળે કે ના મળે, મારે સેવા તમારી